ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚੌਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी, स्टेट कोआर्डीनेटर 1158 असिस्टेंट प्रोफैसर ते लाइब्रेरीयन फ्रंट पंजाब तो ने। और मेरे नाल स्टेट कोआर्डीनेटर जसप्रीत जी ने, जोन इंचार्ज बलजिंदर जी ने और सारे जोड़े सिलेक्टेड 1158 असिस्टेंट प्रोफैसर की भर्ती है, इन्हां दे विच सारे जोड़े सिलेक्टेड कैंडीडेट्स ने अज इत्थे एक रोस प्रदर्शन करन असीं आए हैगे आ, क्योंकि 26 साल बाद जिहड़ी पंजाब दे विच सरकारी कालजां च रैगूलर प्रोफैसरां दी भर्ती पिछली सरकार ने कड्ढी सी, वो अद्धी भर्ती विच लटकी हुई है। कुछ कानूनी गुंझलां करके हाई कोर्ट दे विच ये भर्ती लटकी हुई है और सरकार दा जिहड़ा रवैया है बड़ा ढिला हैगा। AG साहब अजे तक नवीं सरकार वालों पेश नहीं होए कि हाई कोर्ट दे विच, इस करके तरीकां दे तरीकां पईयां जा रही और जिहड़े इस भर्ती दे विच कैंडीडेट सिलेक्ट होए ने, बहुत ज़्यादा मेहनतां कीतियां ने, नैट एमफिल PhD इन्हां दी जिहड़ी हैगी क्वालीफिकेशन है, और जो सरकार ने प्रोसैस दिता सी उहनूं पूरा करते हुए ये सारे कैंडीडेट्स असीं सिलेक्ट होए हाँ। पर बदकिस्मती नाल 3 दसंबर तो अद्धी भर्ती दे स्टे चल रहा हैगा और जिहड़े उम्मीदवारां नूं अपॉइंटमेंट लैटर लगभग 607-8 उम्मीदवारां नूं अपॉइंटमेंट लैटर मिल चुके हैं। उन्हां दे विच्चों सिर्फ 135 जिहड़े उम्मीदवार है उन्हां नूं ज्वाइनिंग करवाई गई है, बाकी उम्मीदवार जिहड़े हैगे आ उन्हां नूं एज इट इज़ लटका दिता गया है। और उन्हां दे विच्चों लगभग 350 उम्मीदवार इस तरह के ने जिहड़े ऑलरेडी पहलां किसी ना किसी जॉब सरकारी अर्ध सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे सी, तो ये अपॉइंटमेंट लैटर देण तो पहलां उन्हां तो पहलां वाली जॉब तो अस्तीफा लिया गया सी और फिर अपॉइंटमेंट लैटर दिते सी। 5 महीने बीत चुके ने, उन्हां नूं अजे तक ना ही कोई किसी कॉलेज दे विच उन्हां नूं काम लिया जा रहा और ना ही उन्हां नूं कोई तनख्वाह दी जा रही। और बदकिस्मती ये है कि अपॉइंटमेंट लैटर मिलन तो बाद वो व्यक्ति प्राइवेट तौर पर भी किते काम नहीं कर सकता। सो बड़ी ही मानसिक और आर्थिक परेशानी दे विचों दी ये सारे लंघ रहे हैं। ये साडी जिहड़ी मुख मंग हैगी है कि सब तो पहलां तो सरकार दी जिहड़ी ये कोर्ट दे विच पैरवाई करे और इस भर्ती दे जो स्टे लगे वो स्टे तड़वावे, प्रॉपर AG साहब उत्थे पेश होण। अद्धे सबजैक्टां दियां कुछ जिहड़े विषय हैगे है उन्हां दियां अजे तक लिस्टां भी जारी नहीं होईयां, मतलब रिजल्ट भी नहीं आए हैगे और जिन्हां दा आ चुक्या है उन्हां दे विचों 135 बंदियां नूं छड्ड के किसी नूं ज्वाइन नहीं कराया गया हैगा। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? सर आवाज़ जिवें तुहानूं मैं पहलां दस्सिया कि यह 26 साल बाद भर्ती आई है। यह पिछले 1-1.5 साल तो सरकारी कालज बचाओ मंच के तहत एक मूवमेंट चली पंजाब दे विच कि 25 सालों तो भर्ती नहीं हुई है। पंजाब दे विच सिर्फ 47 कालज ने जो कि हरियाणा के मुकाबले लगभग तीजा हिस्सा ही है नहीं गे। हरियाणे की आबादी अपने नालों घट हैगी है, पर उत्थे कॉलेज अपने 47 सरकारी कालज है, कुछ कॉन्स्टीट्यूएंट कॉलेज है और उत्थे 178 कालज ने। हिमाचल प्रदेश अपने नालों बहुत 85 लाख उन्होंने जनसंख्या है, पर अपने नालों दुगने तो भी वध कॉलेज ने उत्थे सरकारी। और चलो सरकारी कालज अपने जिन्ने हैगे आ, पिछले 26 सालों तो भर्ती उत्थे रैगूलर नहीं हुई आ। जिहड़े एलिजिबल ने कुछ नॉन एलिजिबल ने, कॉलेजां दे लैवल ते भर्ती उन्होंने गैसट फैकल्टी जिन्होंने पार्ट टाइम कहते हैं उन्होंने बेस पर भर्ती हो चुके हैं।
ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, 1934 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ MR ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 20 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਸਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੋਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਈ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਗਭਗ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ MPhil ਵੀ ਨੇ, PhD ਵੀ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ 1873 ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 302 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 47 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 18 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ MR ਕਾਲਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1934 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ BSc ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਕੇ ਡੰਗਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ,
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ, 150 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਮਾਨਸਾ ਹੋਈ ਆ ਉਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 11-1200 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਮਫਿਲ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ EM ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਐਵੇਂ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੋਣੀ ਵੀ। ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਿਆਂ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਸ ਮਤਲਬ ਆਂਦਿਆਂ ਸਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ 5 ਸਾਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਧਰ? PhD ਕੀਤੀ ਮੈਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 2-2 ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ MPhil ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ ਮੈਡਮ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ AG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾਏ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ, ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ। ਪੀਟੈਟ, ਸੀਟੈਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਡਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹਿਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ 1158 ਸਿਰਫ 1158 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰੀ ਚੜਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।